السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ نیا سبق پڑھنے سے پہلے آپ کی دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بیٹا، ہم لغت القرآن الدرس الرابع افعال پڑھ رہے تھے۔ ہم نے افعال پڑھے ہیں اور افعال میں ہم نے پہلے دن چند افعال پڑھے، پھر دوسرے دن، اور اب آج ہم تیسرے دن پڑھیں گے۔ تو تیسرے دن جو لکھنے کا کام ہے افعال میں سے، التدریب الاول، اکتب کما فی السورہ، اکتب کما فی السورہ، تیسری سطر مکمل لکھنی ہے۔ یہ آج آپ کا کام ہے، تیسری سطر مکمل لکھنی ہے، التدریب الاول۔ تو بیٹا نوٹ کر لیں، اور گزشتہ کام بھی مجھے امید ہے افعال کا آپ نے گزشتہ کام بھی یہ پہلی اور دوسری سطر بھی مکمل کر لی ہوگی۔ اگر نہیں مکمل کی تو وہ بیٹا آج مکمل کر لیں۔ اب کتابیں کھولیے۔ بیٹا ہم نے گزشتہ سبق میں دیکھیے الدرس الرابع صفحہ نمبر 42 افعال، اس میں ہم نے 2 سطریں مکمل کر لی ہیں، مجھے امید ہے آپ نے یاد کر لی ہوں گی۔ وہ چل رہا ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ یمشی۔ وہ سجدہ کر رہا ہے، یسجد۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یصلی۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، یجلس۔ وہ کھڑا ہے، یقف۔ وہ رکوع کر رہا ہے، یرکع۔ وہ اوپر جا رہا ہے، یصعد۔ وہ نیچے اتر رہا ہے، ینزل۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے یاد کر لیے ہوں گے، اور اس کا جو ہوم ورک دیا گیا تھا آپ کو، واجب المنزل جو تھا آپ کا، یہ بھی آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ یتوضأ، یکبر، یصلی، یرکع، یسجد، یسلم۔ تو یہ ہوم ورک تھا، امید ہے آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو یہ بھی مکمل کر لیں، اور آپ یہاں سے اپنا جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، وہ وضو کرتا ہے، وضو کر رہا ہے، کرتا ہے، تو یتوضأ۔ اسی طرح اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ وہ سلام کہتا ہے، اس کی کیا عربی بنے گی؟ یسلم۔ تو اس طریقے سے آپ یہاں سے جو جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں ان کا آپ جائزہ بھی خود لیں گے۔ آج ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے، آپ اس تصویر کو دیکھیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سا فعل کر رہا ہے، کون سا کام کر رہا ہے۔ یہ کھانا کھا رہا ہے، تو کھانا کھانے کی عربی ہے یأکل۔ وہ کھا رہا ہے۔ یہاں دیکھیے، وہ مشروب پی رہا ہے، یشرب، یشرب۔ آگے دیکھیے، یہ لکھ رہا ہے، یکتب۔ یہ پڑھ رہا ہے، یقرأ۔ سویا ہوا ہے، ینام۔ اور وہ تسبیح کر رہا ہے، یسبح۔ دوبارہ سن لیں، یأکل، وہ کھا رہا ہے، یشرب، وہ پی رہا ہے، یکتب، وہ لکھ رہا ہے، یقرأ، وہ پڑھ رہا ہے، ینام، وہ سویا ہوا ہے، یسبح، وہ تسبیح کر رہا ہے۔ اب ہم اسی کے اگر برعکس کر لیں تو اس طرح ہوگا کہ میں اردو پڑھتا جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ عربی پڑھتے جائیں۔ میں اردو پوچھوں گا، آپ عربی پڑھتے جائیں۔ وہ کھا رہا ہے، آپ اس کی عربی بناتے جائیں، یأکل، وہ پی رہا ہے، یشرب، وہ لکھ رہا ہے، یکتب، وہ پڑھ رہا ہے، یقرأ، وہ سو رہا ہے، ینام، وہ تسبیح کر رہا ہے، یسبح۔ تو دوبارہ سن لیں، وہ کھا رہا ہے، یأکل، وہ پی رہا ہے،
यशरबु वो लिख रहा है, यक्तुबु वो पढ़ रहा है, यक़रअु वो सो रहा है, यनामु और वो तस्बीह कर रहा है, युसब्बिहु। तो ये आपने बेटा इसी तरीके से याद करने हैं। बहुत से अफ़ाल ऐसे हैं जो आप सुनते रहते हैं, जैसा कि हम उर्दू में भी किताबत कहते हैं, कातिब लिखने वाले को कहते हैं, तो यक्तुबु लिख रहा है, और युसब्बिहु तस्बीह करना, ये भी उर्दू में है। तो इस तरह बहुत से अल्फाज आपको मिलेंगे, तो आप इसको याद करें, इसको बार बार दोहराएंगे, तकरीबन 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। और फिर अपना जायज़ा आपने खुद लेना होगा, तो ये आप कलिमातु जदीदा में आ जाएंगे। यहाँ अरबी लिखी है और तस्वीर नहीं है, तो आप यहाँ पर लफ्ज़ देखेंगे और उसका साथ माना करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिएगा, यमशी जिसका क्या तर्जुमा है, वो चल रहा है, यरकउ वो रुकू कर रहा है। इसी तरह आप नीचे तलाश करते जाएंगे, नीचे तलाश करते जाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा युकब्बिरु, जी तर्जुमा करें, युकब्बिरु वो तकबीर कह रहा है, युसब्बिहु वो तस्बीह कर रहा है, यंजिलु वो उतर रहा है, यनामु वो सो रहा है, यतवज़्ज़उ वो वुज़ू कर रहा है, यस्जुदु वो सजदा कर रहा है, यकिफ़ु वो खड़ा है, यक्तुबु वो लिख रहा है। इसी तरह आपने ये जितने अफ़ाल पढ़े हैं उनको बार बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो अक्सर अल्फाज आपने इसमें पढ़ लिए हैं, बहुत थोड़े अल्फाज रह गए हैं जो आपने नहीं पढ़े अफ़ाल, ये सिर्फ आखिरी सतर ये रह गई है, ये आपकी रहती है। आप तकरीबन ये मुकम्मल हो चुके हैं, तो ये आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। अब हम अगले सफ़ा पे आएंगे। यहाँ पर देखें बेटा, वही तस्वीर हैं जो पिछले सफ़े पे थी, और यहाँ पर अरबी आपने ख़ुद लिखनी है जैसे अभी आपने ऊपर लिखी है। और ये ऊपर वाला काम भी अगर रहता है अभी मुकम्मल नहीं हुआ तो इसको भी मुकम्मल कर लें। अब यहाँ देखिए, इस तस्वीर को देखेंगे तो इसकी अरबी ख़ुद लिखेंगे। बताएं यहाँ क्या आएगा? टेबल पे खाना रखा हुआ है, याकुलु। ये देखिए इसमें क्या कर रहा है, कुछ चीज़ पी रहा है। यशरबु यहाँ पर क्या कर रहा है, लिख रहा है। आप देखें इसके साथ रोशनाई पड़ी है, पेन इसके हाथ में है, कापी पे लिख रहा है। यक्तुबु यहाँ कुरान मजीद इसने खोला हुआ है, तो ये क्या है, यक़रअु वो सो रहा है, यनामु वो तस्बीह कर रहा है, युसब्बिहु तो ये इनकी अरबी बनेगी। दोबारा सुन लें, याकुलु वो खा रहा है, यशरबु वो पी रहा है, यक्तुबु वो लिख रहा है, यक़रअु वो पढ़ रहा है, यनामु वो सो रहा है, युसब्बिहु वो तस्बीह कर रहा है। तो बेटा ये आपने आज लिखने का काम आपको दिया गया है, ये आपने मुकम्मल करना है। अब ये अगले सफ़े पर अभी फ़िलहाल ये न लिखें, ये अगले हफ्ते में इंशाल्लाह जब हम काम लिखें करेंगे तो इसको आप लिखेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप अपना जायज़ा खुद से ले सकते हैं। ये जो पहला लफ्ज़ है पर या ऊपर, ये आप गुज़श्ता सबक में पढ़ के आ चुके हैं, फ़ौका कहते हैं इसको, ये आप पढ़ चुके हैं। वो खाता है, वो खा रहा है, अभी आपने पढ़ा खाता है या खा रहा है, एक ही अरबी है, तो इसकी क्या अरबी बनेगी जी, याकुलु हमने पढ़ ली है। इसी तरह वो दौड़ता है, इसकी अरबी में हमने पढ़ ली है। यजरी वो वज़ू करता है, यतवज़्ज़उ। तो अब आप यहाँ से इसकी उर्दू पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आप इसकी अरबी बनाते चले जाएंगे। वो तस्बीह करता है, युसब्बिहु वो सजदा करता है, यस्जुदु वो सलाम कहता है, युसल्लिमु वो पीता है, यशरबु वो ऊपर जाता है, यसआदु वो नमाज़ पढ़ता है, युसल्ली इसके बाद वो पढ़ता है, यक़रअु वो रुकता है, ये देखिए रुका हुआ है, यकिफ़ु वो लिखता है, यक्तुबु वो चलता है। सबसे पहले नंबर पे देखें यमशी, तो आपने ये तकरीबन सारे अल्फाज ये जो पढ़ लिए हैं वो नीचे उतरता है, यंजिलु
تو بیٹا اس کو آپ غور سے توجہ سے سنیں گے اور جو لکھنے کا کام دیا ہے اس کو بھی آپ مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔